हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जानकी कांतस्मरणं गोपिका जीवनस्मरणं, हर नमः पार्वतीपतये। सद्गुरुस्वामिनः आञ्जनेयस्वामिनः स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। यः शिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला, तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। वागीशाब्द्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे, यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः, अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं, राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः, अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजम्। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं, गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता, अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। हनुमते नमः। श्रीहरये नमः।
अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्विदुतः स्वयं हरिः येर्जन्मलब्धं ऋषु भारताजिरे मुकुन्दसेवोपैकं स्पृहाहिनः किं दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपोव्रतैः दानादिभिर्वा द्विजयेन फल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयो वरं क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य सन्त्यान्त्यभयं पदं हरेः न यत्र वैकुण्ठकथासुधापगाः न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेशमखामहोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम्. பரம கருணாமூர்த்தியான பகவான் களிஜனங்களை உஜ்ஜீவிக்க வேண்டி களி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பரமதயாளுவாய் வியாசாச்சாரியாளாய் அவதரித்தார். பகவானுக்கு பல கலைகள் உண்டு. அதில் முக்கியமான கலை ஞான கலாவதாரம் அப்படின்னு பேர். வியாசர் கபிலர் இவாளுக்கெல்லாம் பூர்ண ஞான கலையோடு கூட அவதரிச்ச அவதாரம் கிருஷ்ணத்வைபாயனர் அப்படின்னு பேர். கிருஷ்ண அப்படின்னா யமுனைக்கும் பேர். அங்கே ஒரு தீபம் போல ஒரு இடம், இப்படி கங்கையில் நவத்வீபங்கள்னு சொல்கிறதோ அதுபோல் யமுனையில் ஒரு திட்டு, அதை சுற்றி இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமாக யமுனா ஜலம் போகிறது. அங்கே அவதரிச்சா. அதனால் கிருஷ்ணத்வைபாயனர் அப்படின்னு பேர். ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு கிருஷ்ணாவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவா பெரியவாள்லாம். வாசுதேவ கிருஷ்ணனாக ஒரு அவதாரம், கிருஷ்ணத்வைபாயனராக ஒரு அவதாரம். அதனால கிருஷ்ணரோட சேர்த்து இதை சேர்த்து சொல்கிறது. கிருஷ்ணன்னு சொல்லிவிட்டா அந்த கிருஷ்ணன்னு நினச்சுட போகிறாளேன்னு கிருஷ்ணத்வைபாயனர் அப்படின்னு சொல்கிறது. இவருக்கும் கிருஷ்ணன்னு தான் பேர். கிருஷ்ணத்வைபாயனர் அப்படின்னு சேர்த்து சொல்கிறது. அவரை சொல்கிறதே வாசுதேவ கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அந்த காலத்தில் மகாபாரதத்தில் பெரும்பாலான இடம் வாசுதேவ கிருஷ்ணன் அப்படின்னே சொல்லப்படுறது. பீஷ்மாச்சாரியாளுடைய பேச்சலெல்லாம் கூட சபாபர்வால ராஜசூயம் முடிஞ்சு பகவானுக்கு அக்ராசனம் கல்பித்து அக்ரபூஜை பண்ணுற காலங்களில் அங்கெல்லாம் கூட நிறைய பீஷ்மருடைய உபதேசங்கள் இருக்கு. பகவானுடைய மகிமையெல்லாம் எடுத்து சொல்கிறார். சிசுபாலன் பகவானை திட்டுற காலத்தில் அந்த சமயங்களில் இந்த வாசுதேவ கிருஷ்ணன் யார் தெரியுமா, இந்த வாசுதேவ கிருஷ்ணன் யார் தெரியுமான்னு எல்லா அவதாரத்தையும் பற்றி சொல்கிறார். இவர் தான் மத்ஸ்யாவதாரம் பண்ணினார், இவர் தான் கூர்மாவதாரம் பண்ணினார், இவர் தான் போன யுகத்தில் ஸ்ரீ ராமாவதாரம் பண்ணினார்னு இந்த வாசுதேவ கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால வாசுதேவ கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்கிறா போல அமஞ்சித். அதில் பரமகிருபாலு நம்ம வியாசாச்சாரியா அவதார காலத்தில் பல பேருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினால் பகவான். ஆனால் கலி முடிகிற பரியம்தான் நம்மளெல்லாம் ஜீவிக்க வேண்டி பரவாளுக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்ட வேண்டி அவதரிச்சா. சன்மார்க்கத்தை காட்ட ரிஷிகள் பல பேர்கள் உண்டு, பல வாதத்தை முன்வைக்கிறவாள் உண்டு. ஏன்னா வேதத்தை எல்லாரும் கிடச்சி குடித்தவாளாக இருக்கிறதுனால ஒருத்தர் ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்குறா. ஒருத்தர் சொன்னதை ஒருத்தர் ஒத்துக்க மாட்டா. ரிஷிகள் எப்போதுமே அநேகாந்தவாதிகள் தான். ஆனால் வியாசாச்சாரியால் சொல்லிவிட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரும் ஒத்துணுடுவார். அப்படி ஒரு மகத்துவம் உடையவர். ரிஷிகள்லாம் கொண்டாடக்கூடிய, ரிஷிகள்லாம் தன் சமூகத்துக்கு ஒரு சிகரம் போல வச்சு கொண்டாடினவர் வியாசாச்சாரியா. இந்த பிரம்மயஜ்ஞாதி தர்ப்பணங்களில் கூட அவனியாவட்ட பூஜையிலையோ இந்த மாதிரி ரிஷிகளோட பூஜைகள் வர இடங்கள்லாம் கிருஷ்ணத்வைபாயனாதயா அப்படின்னு சொல்லிட்டா கூட
போருமா எல்லா ரிஷிகளும் சந்தோஷப்பட்டுடுவா. கிருஷ்ணத்வைபாயனருங்கிற பேரை சொன்னா போதும், கிருஷ்ணத்வைபாயனா தயா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா அவருக்குள்ளே எல்லா ரிஷிகளும் அடக்கம். அதனால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாள். இவரை சொல்லிவிட்டா எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவாள். நமோஸ்துதே வியாச விஷால புத்தே அப்படின்னு மகா ஞானம் பொருந்திடவர், அவருடைய புத்திக்கு ஈடான புத்தி இந்த உலகத்தில் யாருக்கு உண்டோ அப்படின்னு வியாசரோட பெருமையை சொல்கிற பல ஸ்லோகங்களில் இது ஒரு ஸ்லோகம். நமோஸ்துதே வியாச விஷால புத்தே, வியாசருடைய அந்த மகா விஷாலமான புத்திக்கு நமஸ்கரிக்கிறேன். மகாமேதாவியான மகாஜானியான ஞானசாகரமான இந்த வியாசரை யார் பண்ண முடியும்? 4 லட்சம் ஸ்லோகங்கள் பண்ணியிருக்கார். நம்மெல்லாம் வேதார்த்தங்களை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பூர்வ கதைகளையும் வரப்போகிற விஷயங்களையும் கோர்த்து இப்போ நடக்கிறத பற்றி பிரகிருத்தமாக எல்லாரும் பேசி விடுவா. இன்னி பேப்பரில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம், நியூஸில் தெரிஞ்சுக்கலாம். நடக்க போகிறத யார் சொல்லுவாள்? ரொம்ப காலம் முன்னாடி நடந்தது யாருக்கு தெரியும்? எல்லாத்தையும் அலக்கற ஞானம் உடையவரான் எங்கள் வியாசாச்சாரியார். பேர்பட்ட மகானுபாவர் நமோஸ்துதே வியாச விஷால புத்தே, மகாவிசாலமான புத்தி உடையவர். புல்லாரவிந்தாயத பத்திரநேத்ர ஏனத்வயா பாரத தைலபூர்ணா பிரஜ்வாலிதோ ஞானமய பிரதீபா அப்படின்னு மகாஜானமுடைய அந்த வியாசாச்சாரியால் அப்பேற்பட்ட மகிமை வாய்ந்தவாள் கலி ஜனங்களுக்காக வேண்டி ஏதானும் ஒன்று செய்யணுமே. 14 புராணம் பண்ணினோம், உபபுராணம் பண்ணினோம், பிரம்மசூத்திராதிகளை பண்ணினோம், எல்லாம் சொன்னோம். ஆனால் வியாச ஸ்மிருதி எல்லாம் பண்ணியிருக்காள், ஸ்மிருதிகாரரும் கூட எல்லாம் பண்ணினோம். ஆனால் நம்ம கலிஜனங்களுக்குன்னு ஏதாவது பண்ணணுமே. ஏன்னா இது எதையுமே வாங்கிக்கிற அளவுக்கு கிராஸ்பிங் பவர் இல்லாதவாள் கலிஜனங்கள். பிரம்மசூத்திரம்னு சொன்னால் 2 சூத்திரம் சொன்னால் யாருக்கு புரியும்? கொட்டாவி விடுவா, தூங்க ஆரம்பிச்சுடுவா. பாகவத கதையிலே கொட்டாவி விடுறாள். ஒரு துருவ சரித்திரம் பிரகலாத சரித்திரம்னு சொன்னாலே கொட்டாவி வருது ரொம்ப பேருக்கு. பிரம்மசூத்திரத்தை யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? வியாச ஸ்மிருதின்னு ஸ்மிருதியா என்னென்ன சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னால் யாருக்கு புரியும்? ரொம்ப கருணையோடு கூட இறங்கி அவ்வளோ பெரிய நிலையில் இருக்கிற அந்த ஞானி, அந்த அவதார புருஷர் ரொம்ப இறங்கி கருணையோடு கூட பண்ணின கிரந்தம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். இவ்வளவும் பண்ணிவிட்டு போராதோன்னு மனசுக்கு கலக்கம் ஏற்பட்டு பத்ரிகாசிரமத்தில் இருக்கிற காலத்தில் சத்குரு நாரத சுவாமியினுடைய ஒரு வழிகாட்டுதல்ல அவர் பண்ணின ஒரு உபதேசத்தினாலே அந்த பாகவதத்தை இவர் ரச்சனை பண்ணினார். பகவான் பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணினார், பிரம்மா நாரதருக்கு உபதேசம் பண்ணினார். பகவான் பிரம்மாவுக்கு சொன்னது தான் சதுஸ்லோகி பாகவதம்னு பேர். அகமேவாசமேவாக்ரே நானியத்யத் சதசத்பரம்னு 2ஆம் ஸ்கந்தத்தில் ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள் கீழே பார்த்துருப்போம். நம்ம 2ஆம் ஸ்கந்தம் சொல்கிற இடங்களில் அதெல்லாம் பற்றி சொல்லியிருக்கோம். ஞானம் பரமகுஹ்யம்மே எத்விஜான சமன்விதம்னு உயர்ந்த ரகசியத்தை உனக்கு நான் சொல்கிறேன், ஞான குஹ்யத்தை சொல்கிறேன்னு பகவான் பிரம்மாவுக்கு 4 ஸ்லோகங்களால் உபதேசம் பண்ணினார். அந்த பாகவதத்தை பிரம்மா நாரதருக்கு உபதேசம் பண்ணினார். ஒரு 54 ஸ்லோகங்களால் எல்லா அவதாரங்களையும் வர்ணித்தார் த்விதீய ஸ்கந்தத்தில். அதை நாரதர் தொமேதத் விபுலி குரு அப்படின்னு பிரம்மா நாரதரை கூப்பிட்டு, நீ இதை போய் விஸ்தாரம் பண்ணி லோகத்தில் உன்னுடைய பக்தியை கொண்டு எப்படி சொல்ல முடியுமோ சொல்லு, ரொம்ப தத்துவங்களை சொல்லி ஜனங்களை குழப்பிடாதே, புரியாத அடிச்சுடாதே, லலிதமாக சொல்லு. பகவான் ரொம்ப சுலபன், பகவான் கிருபாலு தயாலுன்னு எல்லா ஜனங்களும் பகவானை அன்றா போல வரத்துக்கு என்ன உபாயமோ அந்த வழியில் நீ பாகவதத்தை சொல்லு. யதாஹரவு பகவதி நிருணாம் பக்திர் பவிஷ்யதி. நீ எப்படி சொன்னால் ஜனங்களுக்கு பகவானிடத்தில் ஒரு பிரேமம் உண்டாகுமோ, அன்பு உண்டாகும், அதுபோல் பாகவதத்தை சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல திரிலோக சஞ்சாரியாய் நாரதர் இந்த பாகவதத்தை சொல்லிட்டு வந்தார். அதை ஒரு சமயம் பத்ரிகாசிரமத்தில் வியாசாச்சாரியாளுக்கு உபதேசம் பண்ணி வியாசாச்சாரியால் 18,000 ஸ்லோகமாக அதை ரச்சனை பண்ணினார். எழுதினதோட ஒரு ஆச்சரியம், மகாஜானியான யார் சொல்லணும்னு இருக்கு இல்லையா பாகவதத்தை, எல்லாரும் பாகவத ஸ்லோகம் படிக்க வேண்டியது தான். படித்தா எல்லாருக்கும் பகவத் கிருபை உண்டாகும். ஆனால் சொல்லணும்னு வரத்தே அதுக்கு ஒரு அதிகாரி வேண்டி இருக்கு. எப்படி ராமாயணத்துக்கு தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் அப்படின்னு வேதம் வேதத்தில் சொன்னதான அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணினவால் நாரதர் ராமாயணம் சொன்னார் அப்படின்னு ராமாயணம் சொல்கிறவாளுடைய தகுதியும் நாரதரை சொல்கிறது மூலமாகவே சேர்த்து சொல்லப்படுறதோ, அதுபோல் பாகவதத்தை எழுதின வியாசாச்சாரியால் இதை யாருக்கு கொடுக்கறதுங்கிறதே
எஸ் சுவானுபாவம் அகிலஸ்ருதி சாரமேகம். ஞானிதான் இந்த பாகவதத்தை நன்கு அனுபவித்து எதிராளிக்கும் சொல்ல முடியும், சாமானியாலால் சொல்ல முடியாது. அர்த்தார்த்தியாக இருந்தானால் பாகவதத்தை ஆழங்காண முடியாது, அதனுடைய ரசத்தை நன்கு அனுபவிக்க முடியாது. அதனால தான் பாகவதம் படிக்க ஆரம்பித்ததுமே லோகத்திலேருந்து விலகி விடுறா. ஏன்னால் பாகவதம் பெரிய ரசமாச்சே. இந்த ரசத்தை அனுபவிக்கணுமானால் குழம்புஞ்சாத்தில் ரொம்ப மொழி விட்டானால் பாயசம் எப்போ சாப்பிட்றது? ரசகாலம் நன்னா இருக்குது, மிளகூட்டல் நன்னா இருக்குது, சாம்பார் நன்னா இருக்குன்னு ஒரு 5-6 தடவை சாம்பார் 5-6 கரண்டி சாப்பிட்டுட்டானால் வயிறு நிறைஞ்சு போயிடும். அப்புறம் பாயசத்துக்கிட்ட வர முடியாது. பாயசத்தை பார்த்தா ஏக்கமாக இருக்கும், வயத்தில் இடம் இருக்காது. அதனால் அதை எல்லாத்தையும் எட்டி வச்சுட்டு சமர்த்தனானவன் போஜன ரசிகன் இப்படி பாக்கி எல்லாத்தையும் குறைச்சிண்டு நல்ல பதார்த்தங்களை எதிர்பார்த்துட்டு அதுக்குன்னு இடம் வச்சுப்பானோ. அதுபோல் ஒன்றும் தெரியாதவாள் இல்லை. பாகவதால் சாதுக்கள்னு சொன்னால் அர்த்தத்தோட ருச்சியும் தெரியும், ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட மகாத்மியங்கள்லாவும் தெரியும். எல்லாத்துக்கும் மேலே ரசமானது பகவத் பஜனம் அப்படிங்கிறது. அந்த பக்தி எல்லாருக்கும் கிடச்சுடாது. அந்த ரசம் பாகவத ரசம் தெரிஞ்சுக்கணுமானால் அப்போ லோகத்திலேருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கார். விலகினா தான் இதை அனுபவிக்க முடியும். லோக விஷயங்கள்லேருந்து விளக்கணுங்கிறத விட அது தானே விலகிடும். பாகவதத்தில் சேர 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 பாகவதத்தில் உள்ள முழுக லோகம் தெரியாத போயிடும். எப்படி ஒரு செல்லை பார்த்துட்டு இருக்கிறவாளுக்கு வெளி உலகமே தெரியலையோ, கூப்பிட்டா கூட காதில் விழல இல்லையா? டிவி பார்க்குறவாள் ஒரு செல்லை பார்த்துட்டு இருக்கிறவாளுக்கு அதுலேயும் முழுகி போய்டுறாளோ, அதுபோல் பாகவதத்தில் முழுகினவாளுக்கு வெளி உலகம் தெரியாதது போல இருப்பாள். தெரியாதவாள்னு அர்த்தம் இல்லை, வெளி உலகம் அவளுக்கு அது லட்சியம் கிடையாது. எப்படி செல்லு பார்க்குறவாளுக்கு அதுதானே லட்சியம், அப்படிதானே இருப்பாள். இன்றைக்கி லோகத்தில் பார்க்குறோமே, எல்லாரையும் பார்க்குறோம், குடிஞ்சதில் நிமிராமல் நடக்கிறதே கூட அதை பார்த்துட்டே தான் நடக்கிறாள். உட்காண்டாலும் இப்படித்தான், படுத்துட்டாலும் இப்படித்தான், சாப்பிட்டாலும் இப்படித்தான். எப்போ அதுலேயே மூழ்கி இருக்கிறதுல ஒரு ருச்சி காண்றாலும் அதில் மூழ்கி இருக்கிறதுனாலேயே எப்படி லோகம் தெரியலையோ அவளுக்கு, வெளியில் என்ன நடக்கிறதுங்கிறது இப்போ குறுகி போயிடுது. அதுக்குள்ளே வந்தால் தான் தெரியும் உலகம். ஏன்னா இவாளுக்கு அதுதான் லட்சியமாக இருக்குது. எழுத்தாப்பில் போனால் வந்தால் கூட தெரியறதில்லை, ஏன்னா இதுக்குள்ளே தான் தெரியறது. இதில் எப்படி மூழ்கி போயிட்டாலும் அதுபோல் பாகவதத்தில் உள்ளே போக போக என்ன ஆகும்னால் விஷயங்கள்லாம் வெளியில் போயிடும், விஷயங்கள்லாம் எட்டி போயிடும். பாகவதம் உள்ள பிரதானமாக ஆயிடுத்தானால் எப்படி விளக்கேற்றினதும் இருட்டு எட்டி போயிடுறதோ அதுபோல் பாகவதத்தில் முழுக லோக விஷயங்களில் ஒட்டணும்னா கூட இவாளை ஒட்ட வைக்க முடியாது. அது மாதிரி உள்ளவாள் தான் அதிகாரிகள், கிருஷ்ணார்த்தி அப்படின்னு மகாத்மியத்தில் போய் சொல்கிறா. கிருஷ்ணனே லட்சியம்னு இருக்கிறவாள் தான் பிரதான வக்தா. அர்த்தார்த்தியாக இருக்கிறவாள் கேட்குறவாளுக்கு உயர்ந்த அனுபவத்தை கொடுக்க முடியாது. அர்த்தார்த்தியோட இப்போ ஷேரை பற்றி ருச்சி உடையவா, ஷேரை பற்றி சொல்கிறவாளோட ஒட்டுவா, அதை பற்றி பேசுகிறவாளோட தான் அவள் பேசுவாள். கிரிக்கெட்டை பற்றி பேசுகிறவாள் கிரிக்கெட்டில் ருச்சி உள்ளவா, அவள் தான் ஒருத்தர் பாண்ட் ஆக முடியும். அவள்கிட்ட போய் நான் பாகவதத்தை பற்றி சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் இருக்கட்டும், இன்றைக்கி வேர்ல்டு கப்பில் என்னாச்சு சொல்லுங்க, எவ்வளோ ரன் எடுத்தால் சொல்லுங்க, அவள் எப்படி ஆடினாள், இவாள் எப்படி ஆடினாள், எத்தனை விக்கெட்டு விழுந்தது அப்படிங்கிற அந்த ருச்சி உடையவாளுக்கு நான் உனக்கு பிரம்மசூத்திரத்துலேருந்து 2 சூத்திரம் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அவளுக்கு ஒட்டுமா இருக்கும். அதெல்லாம் இருக்கட்ட மலையாளத்தில் சொல்லுவா, இருக்கட்ட அதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும், நம்ம முதல்ல இதை பார்ப்போம் அப்படின்பா. ஏன்னா இப்போ அவளுக்கு அதுதான் ஆக்ரகமாக இருக்குது. அதுபோல் பாகவதத்தில் ருச்சி உடையவாளுக்கு லோக விஷயங்கள் புரியாது. அதுதான் விஷயம் இப்போ சொல்ல வந்தது, அது லட்சியம் கிடையாது. அது மாதிரி உள்ளவாளுக்கு தானே பாகவதம், அந்த மாதிரி நிலைக்கு உயர்த்துறதுக்கு தானே பாகவதம். இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறதே சுகாச்சாரியாளுக்கு, அவர் அப்படியே பிறந்ததுலேருந்தே இப்படி இருக்கிறதுனால எம் பிரௌரஜம் தம் அனுபேதம் அபேத கிருத்தியம்னு அப்படி ஒரு நிலையில் இருந்த சுகாச்சாரியால் இவர் தான் அதிகாரி பாகவதத்துக்குன்னு அவரை உட்காத்தி வச்சு சுகமத்யாபயாமாசே நிவத்தி நிரதம் முனிஹி, தன் புத்திராலான சுகாச்சாரியாளுக்கு இந்த பாகவதத்தை உபதேசம் பண்ணினார் அப்படின்னு பாகவத பரம்பரை தொடர்றது. நாராயணன் பிரம்மாவுக்கு சொன்னார், பிரம்மா நாரதருக்கு சொன்னார், நாரதர் வியாசருக்கு சொன்னார். இது குரு பரம்பரையும் கூட. புத்திரனாயும் வரா, குருவாயும் வரா. இப்போ நாரதர் பிரம்மாவோட புத்திரன், பிரம்மா நாராயணனோட புத்திரன். அப்போ புத்திரனாயும் வரார், குரு பரம்பரையிலையும் வரா. சுகரோட நின்று போயிடுத்து, புத்திரங்கிறதும் குருங்கிறதும் சேர்ந்து வர்றது நின்று போயிடுது. அதுக்கப்புறம் சுகர் கல்யாணம் பண்ணிக்காததுனால வம்சம் கிடையாது. அதனால குரு பரம்பரை, அப்புறம்
கௌடபாதர் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட ஏற்படுறது. ரொம்ப காலம் கழித்து யோக நிஷ்டையில் கௌடபாதருக்கு ஏற்படுறது. அப்புறம் கௌடபாதருடைய சிஷ்யர் கோவிந்தபாதர், அப்புறம் கோவிந்தபாதருடைய சிஷ்யர் நம்ம பகவத் பாதால் அப்படின்னு அந்த குரு பரம்பரை, நாராயணம் பத்மபுவம் அப்படின்னு அந்த பரம்பரை வருது. அதுபோல் இந்த பாகவத பரம்பரையும் சுகர் பரீட்சத்துக்கு சொன்னார் அப்படிங்கிறது பிரசித்தம். அப்புறம் அங்கே கேட்டுட்டு இருந்த சூதர் அப்படிங்கிற பௌராணிகர் அப்புறம் சௌனகாதிகளுக்கு நிமிஷாரண்யத்தில் சொன்னார் அப்படி. ஆனால் ஒரு ஆச்சரியம், இந்த பாகவதம் முழுக்க சுகாச்சாரியால் பரீட்சத்துக்கு சொல்கிறதே, ராஜன்னே இது உங்கள் குடும்ப கதைப்பா, நான் பாகவதம் சொல்கிறேன் கிருஷ்ண கதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் யாரோட கதை இது? உங்காத்து கதையுமா இது? கதை எல்லாரும் கேட்கலாம், எல்லாரும் அதில் ரசிக்கலாம். ஆனால் இது நம்மளை சேர்ந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறதே, அதில் நம்மளை சம்பந்தப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறதே அதில் எவ்வளவு ஆனந்தம் ஏற்படும். அந்த ஆனந்தத்தையும் கொடுத்து கொடுத்து சுகாச்சாரியால் சொல்கிறா. பாகவதத்தை சொல்கிற இடங்கள்ல குந்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணினாள் அப்படின்னு சொன்னால் பவதாம் பிரபிதாமகி அப்படின்பா. ராஜன்னே உங்களோட கொல்பாட்டி இப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணினாள் நம்ம கிருஷ்ணனே அப்படின்பா. கிருஷ்ணனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினால்ங்கிறதையே கண்ணும் கண்ணீருமாய் கேட்பார் ராஜா. இந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணதே உன்னோட கொல்பாட்டி தான்ப்பா அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் எவ்வளவு அதில் ஈடுபாடு ஏற்படும் இந்த ஸ்துதியிலையும் பகவானிடத்துலையும். அது அந்த குருநாதருடைய ஒரு பெருமை, அது ஒரு அழகு சுகாச்சாரியாளுக்கு. ராஜன்னு கூட்டு கங்கை கரையில் இந்த 18,000 ஸ்லோகத்தையும் உபதேசம் பண்ணினா. 12 ஸ்கந்தங்களாக உள்ள இந்த பாகவதத்தை 335 அத்தியாயங்களுடையதை 18,000 ஸ்லோகத்தையும் சூதர் சோனுகாதிகளுக்கு சொன்னார் அப்படின்னு தொடங்குற இந்த பாகவதம். அப்புறம் கங்கை கரையில் பரீட்சித் ராஜனுக்கு சுகர் சொன்னார் அப்படி. பாகவதம்னு சொன்னால் ஒருத்தரோட கதை முக்கியமாக இருக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக ஸ்வயம்புவ மனுவை எடுத்துட்டு அந்த மனுவனுடைய வம்சம்தான் பாகவதம், மனுவம்சானுச்சரித்தம் அப்படின்னு ஸ்வயம்புவ மனுவனுடைய வம்சத்தை எடுத்து சொல்லிட்டு வரார். ஸ்வயம்பூமனுவுக்கு 3 பெண்கள் 2 பையன்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்வயம்பூமனு சதரூபேன்னு ஒரு தம்பதிகளை பிரம்மதேவன் தன் தேகத்திலேருந்தே படைச்சார். தம்பதிகளை ஏன்னா சிருஷ்டி முதல்ல பண்ணுன்னு பகவான் சக்தியை கொடுத்து பண்ண சொன்னார். சனகாதிகள் 4 பேரை சிருஷ்டி பண்ணினார், மரீச்சாதிகள் 9 பேரை சிருஷ்டி பண்ணார். 4 4 9 9 அப்படியே இருக்கு, விருத்தி ஆகலை. இவரை சிருஷ்டி பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் அதுலேருந்து விருத்தி ஆக வேண்டாமோ? புருஷாலாவே சிருஷ்டி பண்ணதுனால அப்படியே வச்சபடியே இருக்குது. 5ன்னா 5 10ன்னா 10ன்னு அப்படியே இருக்குது. சரி, இது இதோடு இருக்கக்கூடாது, சிருஷ்டிக்கு அவசியம் ஸ்திரீ சிருஷ்டியும் வேணும், அப்போ தான் அது விருத்தி ஆகும்னு ஸ்திரீயோடு சேர்த்து படைப்போம்னு அப்போ தான் ஸ்வயம்புவனையும் சதரூபையும் சேர்த்து படைச்சா. அப்புறம் லோகம் முழுக்க அது விஸ்தாரமாயிடுது. அப்புறம் பிரம்மாவோட முயற்சி குறைஞ்சுடுத்து, இதுலேருந்தே விருத்தி ஆயிடுது. சிருஷ்டிக்கு ஸ்திரீயும் சேர்த்து படைச்சதும் சிருஷ்டிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அந்த ஸ்திரீ சக்திங்கிறது. அந்த சதரூபையோடு சேர்த்து ஸ்வயம்பூமனோ படைச்சி அவளுக்கு 3 பெண்கள், ஆகூதி தேவகூதி பிரசூதின்னு, பிரியவிரதன் உத்தானபாதன் அப்படின்னு 2 பையன்கள். அவளுடைய வம்சங்கள்லாம் கீழே சொல்லப்பட்டது. ஆகூதிங்கிற பெண்ணை ருச்சிங்கிற மகரிஷிக்கு கொடுத்தார். அவளுக்கு தான் யஜ்ஞநாராயணன் அப்படிங்கிற பேரோட பகவான் அவதரித்தாள். யஜ்ஞே அப்படின்னே சப்தம். அப்புறம் தேவகூதிங்கிற பெண்ணை கபிலவாசுதேவனுக்கு கொடுத்தார், கர்தமருக்கு கொடுத்தார். அவளுக்கு கபிலவாசுதேவன் அவதரித்தார், பகவானே வந்து அவதாரம் பண்ணினாள். பிரசூதிங்கிற பெண்ணை தக்ஷனுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுத்தாள். கலை அப்படின்னு மூர்த்தி கலை அப்படின்னு அவருடைய பொண்ணு மாப்பிள்ளை, அந்த பிரசூதியோட பொண்ணு. மூர்த்திருஹி தர்மகிருஹிணி சுஷுவே பவந்தம் நாராயணம் நரசகம். நாராயணியத்தில் போய் சொன்னார். அந்த தம்பதிகளுக்கு தான் நரநாராயணால் அவதரிச்சாலாம். இந்த மூர்த்தி கலைங்கிற தம்பதிகளுக்கு தான் நரநாராயணால் இன்னைக்கு பத்ரிகாசிரமத்தில் பிரகாசிக்கிறாளே அவள் அவதரித்தாள். அப்புறம் உத்தானபாதனுடைய புள்ள தான் துருவசுவாமின்னு துருவம்சாவளிகளெல்லாம் சதுர்த்தத்தில் சொன்னாள். கீழே பாகவதத்தில் நம்ம பஞ்சமஸ்கந்தம் பிரியவர்தனுடைய வம்சத்தை சொல்லிட்டு வரோம். பிரியவர்தனுடைய வம்சம், பிரியவர்தனுடைய புள்ள ஆக்னீத்ரன், ஆக்னீத்ரனுடைய புள்ள நாபி, அவருடைய புள்ளதான் மகாத்மாவான ரிஷபதேவர். ஆச்சரியமான உபதேசங்கள்லாம் பண்ணினார். கர்நாடக பிரதேசத்தில் தட்சிண கர்நாடகங்களில் கொடகுமலை சஹ்யமலை இந்த பாகங்களில் சஞ்சரித்து
ஞானத்தை லோகத்துக்கு பரசாற்றிட்டு அவரும் அந்தர்தானமான அவதாரத்தை முடிச்சிருந்தார். அவருடைய புத்திரன்தான் பரமபாகவதரானே பரதஸ்து மகாபாகவதா. மகாபாகவதர்னு அவருடைய வம்சங்கள் எல்லாம் சொன்னால் பரதனுடைய உபாக்கியானம் 5 அத்தியாயத்துக்கு மேலே பஞ்சமத்தில் சொல்லப்படுறது. ரகுகணனுக்கு அவர் பக்தி ஞான வைராக்கியத்தை உபதேசம் பண்ணினார். அப்புறம் அந்த பரதனுக்கு பரதஸ்யாத்மஜா சுமதி ராஷ்டிரபரதன் சுதர்சனன் ஆவரணன் தூம்ரகேது அப்படின்னு 5 பிள்ளைகள் இந்த பரதனுக்கு. அவர்கிட்ட பூமியை கொடுத்துட்டு 5ஆ பிரித்து கொடுத்துட்டு பரதன் காட்டுக்கு போயிட்டார்னு தான் பூர்வ கதை. பரதஸ்யாத்மஜகான்னு ஆரம்பித்து அவருடைய வம்சங்களை சொல்லி ஓரளவோடு அந்த கதையை நிறுத்திண்டு அவர் ஆண்டதுனால தான் இந்த பூமிக்கே பாரதம்னு பேர். பூமி முழுக்கவே ஒரு சமயம் ஒரே கண்டமாக இருந்துதான் பரதகண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பாகமாக இருந்தது. இப்போ ஏஷியான்னு தனியாக சொல்கிறா இல்லையா, அந்தந்த கண்டம் 9ஆக பிரிஞ்சுது. நவநவதி பிரதானாகன்னு 7ன்னு சொல்கிறாள், 9ன்னு சொல்கிறாள். அது அப்புறம்தான் பிரிஞ்சுது, ஒரே கண்டமாக இருந்தது. காலாந்தரத்தில் அப்படி பிரகிருத்தியோட தர்மமே விலக்ஷணம்தான், மாறிண்டே இருக்கிறது தான், ஒரே லட்சணமாக இருக்கார். பிரகிருதி தர்மமே அப்படியே மாறிண்டே இருக்கும் காலத்துக்கு. நம்மளும் அதை அனுசரித்து போகிறதுனால தான் சேஞ்சு வேணும் சார் லைஃப்பில் அப்படிங்கிறாலும். ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சேஞ்சு வேணும் சார். நேற்றுக்கு இட்லி சாப்பிட்டா இன்றைக்கி தோசை சாப்பிட்ணும், நாளைக்கு சப்பாத்தி சாப்பிடணும், மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்ணும். காஃபின்னா கர்த்தால காஃபின்னா சாயங்காலம் டீ. சேஞ்சு வேணுங்கிறவாள் பிரகிருதியை அனுசரிக்கிறவாள். அது நல்ல ஊறினவாள் சேஞ்சு இல்லாமல் அவளால் முடியாது. ஈஸ்வரனை ஆசிரியிச்சவாள் அது விலட்சணமாகாது. பிரகிருதி மாறிண்டே இருக்கக்கூடியது, மாறுதலோட உடையது பிரகிருதி. ஈஸ்வரனை ஆசிரியிச்சவாள் எப்படி இருப்பான்னா, ஈஸ்வரன் எப்படி இருக்கானோ எதை அனுசரிக்கிறோமோ அதுதானே. பழைய காலத்தில் சொல்லுவாள், சட்டியில் இருக்கிறது ஆப்பையில் அப்படின்பா வச்சான் கிராமங்களில். பிரம்மத்தை அனுசரிச்சிருக்கிறவாள், பகவான் அனுசரிச்சிருக்கிறவாள், மாறுதல் இல்லாதவன் அவன். எப்பொழுதும் கருணாமூர்த்தி, எப்பொழுதும் ஞானஸ்வரூபன், எப்பொழுதும் பரமாத்மா வாசுதேவன். அவரை ஆசிரியிச்சிருக்கிறவாலும் எப்பொழுதும் ஒரு போல இருப்பார். அதனால தான் மகாந்தஸ்தே சமச்சித்தாக பிரசாந்தாக, எப்பொழுதும் ஒரு போல இருப்பார். மாறுதலாக இருக்கிறது அவளுக்கு தெரியாது. அதனால என்ன ஆகும்னால் லோகம் அவளோட அவளை ஃபாலோவும் பண்ண முடியாது, அவளோட டையும் ஆக முடியாது. அவளோட ஏன்னா இவ அந்த நிலையில் இல்லாததுனால அவளோட ஒட்டவும் ஒட்டாது, ஒட்டாமல் தான் ஓட்டியாகணும் வாழ்க்கை. ஆனாலும் சாதுக்களோடு இருக்கிறது எவ்வளோ நிம்மதி. சாதுக்களோடு இருந்தோமானால் இந்த சம்சார தாபத்துக்கு அவள்கிட்ட இருக்கிறது எப்படி வெயில் தாபம் தாங்கலைன்னா ஒரு பீச்சுங்கரையில் போய் உட்காண்டா அப்பாடா அப்படின்னு ஒரு ஆறுதலை அடையிறா. அதுபோல் கோவிலுக்கு போகிறதையும் சாது சங்கத்தில் இருக்கிறதையும் புண்ணிய கதைகளை கேட்குறதையும் அப்பாடா அப்படின்னு சம்சார தாபத்துக்கு ஒரு உபரத்தி ஏற்படுறது. அதில் திருடம் இல்லாததுனால, திருடமான வைராக்கியம் இல்லாததுனால, விவேக வைராக்கியம் இல்லாததுனால திரும்பவும் சம்சார விஷயத்திலேயே ஆசை ஏற்படுறது. ஆச்சு, கதை முடிஞ்சுதா, அடுத்து என்ன டிஃபன், அடுத்து என்ன குடிக்கலாம் பெவரேஜஸ் அப்படின்னு மனசு அதில் போயிடுறது. பகவானிடத்துலேயே இருக்கிறவாளுக்குன்னால் அது ஒரு நாளும் அதுலேயே லயிச்சு போனவாளுக்கு அதுலேயே ஆயிடுவாள். அவளால் வெளியில் வர முடியாது. இப்படி தானே பரமஹம்சால் ராமகிருஷ்ணன் முதலிய மகான்கள்லாம் இருந்தால். நேற்றுக்கு இருந்த ஞானிகள், நேற்றுக்கு இருந்த பரமஹம்சால் பரியந்த சொல்கிறேன், சமீபத்தில் இருந்தாருங்கிறதுனால அவர் பேரை சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பெரியவாள், நேற்றுக்கு இருந்த பெரியவாள், இன்றைக்கி இருக்கிற அபூர்வமாக இன்னும் 2 தெரிகிற கண்ணுக்கு தெரிகிற மகான்கள் அதுலேயே தானே இருக்கா. ஒரே காரியத்தை திருப்பி திருப்பி எப்படி பண்ண முடியறது வாளாலே? ஒரே காரியத்தை அலுப்பு இல்லாத எப்படி பண்ண முடியறது அப்படிங்கிறத விவேக்கியாக இருக்கிறவாள் ஆலோசிக்க. பாராயணம் பண்ணுறவாள் பாராயணம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா, சில பேர் ஜபம் பண்ணுறவாள் ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருக்காள், அர்ச்சனை பண்ணுறவாள் அர்ச்சனை பண்ணிகிட்டே இருக்காள், தியானம் பண்ணுறவாள் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்காள், ஜபம் பண்ணுறவாள் ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருக்காள். ஒரே காரியத்தை திருப்பி திருப்பி எப்படி செய்ய முடியறது? காரியமாக இருந்தால் செய்ய முடியாது. அதில் ஒன்றி போயிட்டாலானால், அந்த ருச்சியை தெரிஞ்சுட்டாலானால் செய்யாமல் இருக்க முடியாது. அதுக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் வேணும். ஆச்சாரியனோட ஒரு வழிகாட்டுதல்ல அந்த சிக்ஷைகள் கொஞ்சம் படிப்பின வேணும். பரதன் அப்படி ஒரு மகாத்மாவாக இருந்து அவருடைய பிள்ளைகளும் அதே வழியில் வந்தால், பரதனுடைய பிள்ளைகள் இந்த பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் கொஞ்சம் பூகோளத்தை பற்றி வர்ணிச்சுட்டு
அந்த பிள்ளைகளோட கதையெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லிவிட்டு பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் போன சப்தாகத்தில் 19ஆவது அத்தியாயம் சொல்லியிருந்தோம். 19ஆவது அத்தியாயத்தில் 2 வருஷங்கள் சொல்லப்படுறது. 9 வருஷங்களாக ஹிமாச்சலத்தினுடைய அடிவாரத்தை சொல்லி ஒரு பாகத்திலையும் ஒரு தேவதையே ஒரு பக்தால் ஆராதிக்கிறார். மத்ஸ்யமூர்த்தியே ஒரு பாகத்தில் சத்தியவிரதன் ஆராதிக்கிறார். வராகமூர்த்தியே ஒரு பாகத்தில் மனு ஆராதிக்கிறார். நிருசிம்மமூர்த்தியே ஒரு பாகத்தில் பிரஹ்லாதன் ஆராதிக்கிறார். 32 அக்ஷரங்களோடு உடையதான நிருசிம்ம மந்திரத்தை சொல்லி அவா சொல்கிற மந்திரங்களும் இந்த பாகவதத்தில் சொல்லப்படுறது. ஓம் நமோ பகவதே நரசிம்ஹாய நமஸ்தேஜஸ்தேஜசே ஆவிராவிர்பவ வஜ்ரநக வஜ்ரதமுஷ்ட்ர கர்மாசயான் ரந்தய ரந்தய தமோக்ரசக்ரச ஓம் ஸ்வாஹா அபயமபயமாத்மனி பூயிஷ்டாஹ ஓம் க்ஷௌம். இதான் பிரஹ்லாதன் ஜபிக்கிறதான மந்திரம். மந்திர ரூபமாயும் பாகவதம் இருக்கிறதுனால ஆச்சாரியனுடைய உபதேசத்தோடு படிக்க, பாக்கி புஸ்தகம் படிக்கிறா போல ஏதோ ஒரு நாவல் குமுதம் விகடன் படிக்கிறா போல பாகவதம் படிக்கக்கூடாது. ஒரு ஆச்சாரியன்ட்டு வாங்கிட்டு மாத்ருபூமி மலையாள மனோரமா அது மாதிரி புஸ்தகம் மாதிரி பாகவதத்தை எடுத்து படிக்கக்கூடாது. படித்தாலும் புண்ணியம் உண்டு, ஆனாலும் ஒரு ஆச்சாரியன்ட்டு உபதேசம் வாங்கிக்கணும். ஏன்னா மந்திர ரூபமாக இருக்குது. இதில் துவாதசாட்சரி துருவச்சரித்திரத்தில் ஒன்னமோ பகவதே வாசுதேவாயான்னு பிரசித்தமான துவாதசாட்சரி சொல்லப்படுறது. இந்த பஞ்சமஸ்கந்தங்கள்லாம் வந்தால் சில அத்தியாயம் மந்திர ரூபமாகவே இருக்குது. அதுபோல் ஹனுமார் கிம்புருஷ வருஷத்தில் ஓம் நமோ பகவதே உத்தம ஸ்லோகாயே நம ஆரியலக்ஷண சீலவிரதாயே நம உபசிக்ஷிதாத்மனே உபாசிதலோகாயே நம சாதுவாத நிகஷணாய நமோ பிரம்மண்யதேவாய மகாபுருஷாய மகாராஜாய நமஹா. இப்படியெல்லாம் உபதேசம் பண்ணுறார். ஆஞ்சநேயர் உபாசிக்கிறார் ஸ்ரீராமனேன்னு கிம்புருஷ வருஷத்தை சொல்லிவிட்டு இந்த 19ஆவது அத்தியாயத்தில் பாரதத்தோட பெருமையை சொல்லியிருந்தார். இந்த பாரதத்தில் நாரத சுவாமி பாரதே பிவருஷே பகவான் நரநாராயணாக்கியா ஆகல்பாந்தம் உபசித தர்மஜான வைராகீஸ்வரியோபசமோ பரமாத் உபரமாத்மோபலம்பனம் அனுகிரகாயாத்மவதாம் அனுகம்பயா தபோவியக்தகதிஷ்சரதீதம் பகவான் நாரதோ வர்ணாசிரமவதீபிஹி பாரதீபிஹி பிரஜாபிஹி பகவத் புரோக்தாபியாம் சாங்கியயோகாபியாம் பகவதனுபாமோபவர்ணனம் சாவர்ணேருபதேக்ஷமானஹ பரமபக்திபாவேனோபசரதி இதம் ச அபிகிருணாதி. நரநாராயணாலே பத்ரிகாசிரமத்திலே நாரதர் உபாசிக்கிறார். இந்த பரதகண்டத்துக்கு பாரத வருஷத்துக்கு தெய்வம் யாருன்னால் பத்ரி நாராயணர். பத்ரிகாசிரமவாசி தான் தெய்வம். அந்த நரநாராயணாலே நாரத சுவாமி உபாசித்து நமக்கு காட்டுறா. இன்றைக்கும் பத்ரி யாத்திரை போனோமானா இந்த நாரதருக்கு ஒரு சந்நிதி இருக்குது, முச்சுகுந்த சக்கரவர்த்திக்கு ஒரு சந்நிதி இருக்குது, உத்தவ சுவாமிக்கு ஒரு சந்நிதி இருக்குது, கருடனுக்கு ஒரு சந்நிதி இருக்குது, குபேரனுக்கு ஒரு சந்நிதி இருக்குது. எல்லாம் மூலமூர்த்தியிலேயே இருக்கா. மூல விக்கிரகத்திலேயே கர்ப்ப கிரகத்தில் கருடன், நாரதர், முச்சுகுந்தன், உத்தவர், மார்க்கண்டேயர் எல்லாரும் இருக்கா. இந்த பத்ரிகாசிரமத்தில் வியாசருடைய ஆசிரமமே பத்ரிகாசிரமம் தான் பாகவதம் தொடங்கிறது. நரநாராயணாலோட பகவானோட இருக்கிறது அவளுக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம். அதனால் அந்த பக்தாலெலாம் கூடி அவளோட கூட பகவான் பிரகாசிக்கிறாள் பத்ரிகாசிரமத்தில். குபேரனும் அங்கே பக்தி பண்ணின்னு இருக்காள் பகவான் இடத்துல. பக்கத்தில் தான் குபேரபுரின்னு மகாபாரதம் சொல்கிறது. இந்த பத்ரிகாசிரமத்திலேருந்து நடக்கிற தூரத்தில் பீமன் போயிட்டான் குபேரபுரிக்கின்னு சொல்கிறது. நடந்தே போயிட்டான் குபேரபுரிக்கின்னா அப்போ நடக்கிற தூரம் தானே இருக்கணும். அந்த குபேரனும் இங்கே பிரகாசிக்கிறான் நரநாராயணால் ஆராதிச்சுண்டு. அந்த நரநாராயணாலே ஒரு மந்திரத்தினால நாரதர் கொண்டாடுறார். ஓம் நமோ பகவதே உபசமசீலாயோ பரதானாத்மியாயே நமோ அகிஞ்சன வித்தாயே ரிஷிருஷபாயே நரநாராயணாய பரமஹம்ச பரமகுரவே ஆத்மாராமாதிபதையே நமோ நமஹா. இப்படி அவர் நரநாராயணால கொண்டாடுறதும். அப்புறம் அந்த பாரத வருஷம் எப்பேற்பட்டது தெரியுமான்னு அதில் இருக்கிற மலைகளையும் நதிகளையும் இதோட பேரெல்லாம் சொன்னாலே போருண்டா ராஜன்னே. ஏதாசாம் அபோ பாரத்ய பிரஜாஹ நாமபிரே வபுணம் தீனாம் ஆத்மனாச்சே உபஸ்பிருஷந்தி. அப்படி அந்த நதிகளோட பேரெல்லாம் சொன்னார். சொல்லிவிட்டு சுகாச்சாரியா
சுவாபிப்பிராயமாக இந்த பாரத வருஷத்தோட மகாத்மியத்தையும் இதில் ஜென்மா கிடச்சது எவ்வளோ பாக்கியம், அதை விட பாக்கியம் பாரதத்தில் வாழறது எவ்வளோ பாக்கியம். பாரத தேசத்தை விட்டுட்டு வெளியில் போயிடாமல் பாரத தேசத்திலேயே இருந்து வாழ்க்கை நடத்துறது, பகவதாராதனம் பண்ணிட்டு பஜன மார்க்கத்தில் இருக்கிறது எவ்வளோ பாக்கியங்கிறத ஒரு 3-4 ஸ்லோகங்களில் சுகாச்சாரியால் சொல்கிறார். அஹோ அமீஷாம் கிமகாரி சோபனம் பிரசன்னயேஷாம் ஸ்விதுதஸ்வயம் ஹரிஹி யைர்ஜன்மலப்தம் ருஷு பாரதாஜிரே முகுந்த சேவோபைகம் ஸ்பிருகாஹினஹாம். யாருக்கு பாரத வருஷத்தில் மனுஷ ஜென்மா உண்டாரதோ அவா என்ன புண்ணியம் பண்ணினாலோ அப்படிங்க. பூமியில் எங்கேயோ பிறக்கலாம், அமேசான் காட்டில் அனகொண்டாவாயும் பிறக்கலாம், வேற எங்கேயான ஆப்பிரிக்கா காட்டில் சிங்கமாயும் புலியாயும் சுற்றலாம், அமெரிக்காவில் ராஜாவாக வேணாலும் பிறக்கலாம். அதெல்லாம் பாக்கியமா? சுகரோட கண்ணுக்கு அது பாக்கியமாகுமா? சுகர் சொல்கிறார், பாரத வருஷத்தில் யாருக்கு ஜென்மா கிடைச்சதோ அவள் பாக்கியத்தை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன். அஹோ அமீஷாம் கிமகாரி சோபனம் பிரசன்னயேஷாம் சிதுதஸ்வயம் ஹரிஹி. அவள் என்ன புண்ணியம் பண்ணினாலோ தெரியலையே. ஈர் ஜன்மலப்தம் ருஷு பாரதாச்சிரே. இவா விஷயத்தில் தான் பகவான் என்ன சந்தோஷப்பட்டான், என்ன இவாள் விஷயத்தில் பிரீத்தியாகி இந்த ஜீவனுக்கு பாரதத்தில் ஜென்மா கொடுத்தானே. முகுந்த சேவோ பைகம் ஸ்பிருகாஹினஹா. நிச்சயம் பகவான் இந்த ஜீவன் விஷயத்தில் சந்தோஷப்பட்டிருக்காள். அதனால தனக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய ஜென்மாவே பாரத தேசத்தில் கொடுத்துருக்கா. தனக்கு சேவை பண்ணுற பாக்கியத்தையும் அதுக்கு ஆனுகூல்யமான பாரத தேசத்தில் ஒரு ஜென்மாவையும் நல்ல அப்பா அம்மாவையும் கொடுத்துருக்காள். பகவான் இந்த ஜீவன்கள் எத்தனையோ கோடி கோடி ஜீவன்கள் இருக்கா. ஆனால் பகவான் மனசுக்கு உகந்த ஜீவனாம் பாரத தேசத்தில் பிறந்தவாள். பிறந்ததோடு இல்லை, இங்கேயே வாழறவாள் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானவாள். நம்ம முட்டாளா, பெரியவாள்லாம் தெரியாதவாளா, அமெரிக்கா போக தெரியாதா, ஆப்பிரிக்கா போக தெரியாதா? சில பேர்கள் பாரத தேசத்தை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன்னு பிடிவாதமாக உட்காந்துருக்காளே, எதுக்காக உட்காந்துருக்காள்? அதை விட சில பேர்கள் க்ஷேத்திரங்கள்லேயே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு அதை விட இன்னும் ஆக்ரகம். ஸ்ரீரங்கம்னா ஸ்ரீரங்கத்திலேயே தான் இருப்பேன், திருமலைன்னா திருமலையிலேயே தான் இருப்பேன், பத்ரிகாசிரமம்னா பத்ரிகாசிரமத்திலேயே இருப்பேன்னு இருக்கிறவாள் எத்தனை பேர் இருக்காள்? புண்ணியாத்மாக்கள் அந்தந்த க்ஷேத்திரங்களில் இருந்துட்டு. கும்பகோணம் உள்பட க்ஷேத்திரம் தான், சார்ங்கபாணி க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்திரவாசம் அதை விட புண்ணியம். பாரதமே ஒரு க்ஷேத்திரம்பா நம்ம மகாபெரிவா அடிக்கடி. பாரதமே ஒரு க்ஷேத்திரம் தான்டா, தனியாக என்ன க்ஷேத்திரம்? அதில் உலகத்துக்கே ஒரு க்ஷேத்திரம்னா அது பாரத க்ஷேத்திரம் அப்படிம்பாள். அந்த பாரதத்திலையும் ஸ்ரீரங்கவாசம், ஜெகநாத பூரி ஜெகநாத வாசம், பண்டரி வாசம். ஜென்மாசி ஏவோனி பஹாரே பண்டரி அப்படிங்கிறார். எனக்கு ஒரு ஜென்மான்னு வந்ததானால் அது பண்டரி வாசமாக கிடைக்கட்டும். அங்கே நான் போய் பண்டரிநாதனுடைய சன்னதியிலே நாச்சா மகாத்வாரி அந்த நாமதேவர் துவார வாசலில் நான் குதிக்கணும். விட்டலா விட்டலா விட்டலான்னு, தேவா எனக்கு இந்த பாக்கியத்தை கொடு அப்படிங்கிறார் நாமதேவர், துக்காராம் இவாள்லாம். உன் கோவில் வாசலில் ஒரு க்ஷணம் நின்னேனானால் இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன வேணும்? தேவாச்சியே துவாரி உபா க்ஷணபரி தேனே முக்தி சாய். முக்தியெல்லாம் அல்பங்கள், இதுதான் பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறார் மகான்கள்லாம். அந்த அருமை தெரிஞ்சவா. அதுபோல க்ஷேத்திரவாசம் இருக்கிறது அதை விட பாக்கியம். அந்த க்ஷேத்திரத்துலேயும் வேளா வேலைக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டுண்டு காஃபி சாப்பிட்டுண்டு பொழுதுபோக்கின்னு இருக்காமல் இது மாதிரி பாகவத ராமாயணத்தில் ஈடுபட்டுண்டு ஆலயத்தில் உள்ள அந்த க்ஷேத்திரமூர்த்தியை போய் சேவிச்சுண்டு நல்ல விஷயங்கள்லேயே இருக்கிறது எவ்வளோ பாக்கியம். இது நம்ம பண்ணுற புண்ணியம். அவர் ரொம்ப புண்ணியாத்மா, அவர் ரொம்ப பாக்கியசாலின்னு பார்க்குறவா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிப்பா. ஆனால் சுகாச்சாரியால் சொல்கிறாள், பகவான் இவாழ்கிட்ட என்ன பிரியம் வச்சான், பகவான் என்ன பிரியண்டா ராஜன்னு வச்சான் இவாழ்கிட்ட. இப்படி ஒரு ஜென்மாவை கொடுத்தானே, பாரத தேசத்தில் பிறக்க கொடுத்தானே, அதுலேயும் புண்ணிய க்ஷேத்திரத்தில் வாசம் கொடுத்தானே, அதுலேயும் பாகவத ராமாயணங்களையே எப்போதும் நினச்சிட்டு இருக்கிற பாக்கியத்தை கொடுத்தானே, பகவானுக்கே சேவை பண்ணுற ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்தானே. பகவான் ரொம்ப இவா விஷயத்தில் ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துன்னு இருக்கான். தன்னோட ஸ்பெஷல் ஃபைலில் இவாளை வச்சுன்னு இருக்கான். அஹோ அமீஷாம் கிமகாரி சோபனம் பிரசன்னயேஷாம் ஸ்விதுதஸ்வயம் ஹரிஹி. ஆச்சரியம். அஹோ அப்படின்னா ஆச்சரியம். யைர்ஜன்மலப்தம் ருஷு பாரதாச்சிரே
முகுந்த சேவோபைகம் ஸ்பிருகாஹினஹா. பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும்னு ஒரு புத்தி வந்ததே, அது மாதிரி ஒரு அப்பா அம்மாவை நமக்கு கொடுத்தானே. கொஞ்சம் கை கால் அசைக்க ஆரம்பித்ததுமே கையை பிடிச்சிட்டு வடக்கு மலையானுக்கு கோவிந்தா போடு அப்படின்னு சொல்லித்தர அப்பா அம்மாவாய், கிருஷ்ணா ராமா கோவிந்தா ராமா கிருஷ்ணா கோவிந்தான்னு சொல்லித்தர அப்பா அம்மாவாய், சொல்லு ஆபதாம் அபஹர்த்தாரம் தாத்தாரம் சர்வசம்பதாம்னு பேச்சு வரத்துக்கு முன்னாடியே சொல்ல பழக்கினா போல ஒரு அப்பா அம்மா. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்க முடியுமா? எத்திக்கிட்டுக்காதே நாமம் சொல்லாதேன்னு சொல்கிறா போல பிரகலாதனுக்கு அமைஞ்சா போல ஒரு அப்பாவாக இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும்? என்னதான் பண்ணினார் அந்த குழந்தை பிரகலாதன், என்ன பாடுபட்டிருப்பார். நரசிம்ம சுவாமி வந்தார், மடியில் எடுத்து வச்சு கொஞ்சினார்னு கதையாக சொல்லிவிடுறோம். இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறவாள், ஒரு விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் உடையவாள் அதை செய்யாதேன்னு சொன்னால் எவ்வளோ, இப்போ செல்ல பார்க்குறதே சொன்னேனே, அதை பார்க்காதேன்னு சொன்னால் எவ்வளோ கோபம் வருது பார்க்குறவாளுக்கு. சித்த நாழி கழிச்சு அவளுக்கே கண்ணை எரியறது, கண்ணை கசிக்கிறா, ஆனாலும் பார்க்காதேன்னு கோபம் வருது. நாளுக்கு நாள் கண்ணு ரொம்ப தீட்சண்யமாக போயின்னு இருக்கு. பார்த்து பார்த்து இந்த ஒரு தேஜஸ் கண்ணில் இருக்குது, இதுலேயும் ஒரு தேஜஸ் இருக்கானால், ரெண்டு தேஜஸுமா சேர்ந்துதானால் ஒன்று ஆஃப் பண்ணிவிடும். கண்ணுக்கு நாளுக்கு நாள் சக்தி குறைஞ்சுட்டே இருக்கு. இந்த தேஜஸை பார்க்கறதுனாலேயே சக்தி குறையும், தெரியாமலே இவாள் அறியாமலே குறையும். இப்படி போச்சானால் பாகவதம் எப்போ படிக்கிறது? இப்படி கண்ணை அழிச்சுட்டோமானால் ராமாயண பாகவதங்கள்லாம் எப்போ படிக்கிறது? இந்த கண்ணுக்கு எவ்வளவு இருக்குது, எவ்வளோ க்ஷேத்திரங்கள் போகணும், எவ்வளோ சுவாமியை பார்க்கணும், எவ்வளோ பரப்பாடு சேவிக்கணும். கண்ணு போயிடுத்தானால் அப்புறம் பெருமாள் பரப்பிட்டாரா, யாரா பார்த்தேலா, நீங்கள் பாக்கியசாலி, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லணும், உட்காந்துருக்க வேண்டியது தான். கண்ணு ஃபீஸாக போயிடுதுனால் அப்புறம் பார்த்தவாளை நினச்சின்னு எங்கின்னு இருக்க வேண்டியது தான். அந்த கதையை கேட்டுட்டு அது கிடைச்சதே அருமைன்னு நினச்சிட்டு ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கிறவாள் எத்தனை பேர் இருக்கா? கோடி ரூபா சம்பாதிச்சாலும் ஓட்ட கையாக இருந்து விட்டவன் எத்தனையோ பேர் இருக்கா? லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சாலும் அதை ஜாக்கிரதையாக வச்சுட்டு அதில் வாழறவாள் எத்தனையோ பேர் இருக்கா? அந்த அருமை தானே வேணும், அதுதானே தெரியணும். கிடைச்சது எவ்வளோ பாக்கியம், ஜென்மா கிடைச்சிருக்கு, அதுலேயும் மனுஷ ஜென்மா, அதுலேயும் பாரத தேசத்தில். நம்பூதிரி மாதிரி அழறா போல கை கால் வைக்கல நமக்கு, அவர் அழறா. விதூய கிளேசான்மே குருச்சரணயுக்மம் திருதரசம் பவத் க்ஷேத்ர பிராப்தௌ கரமபிச்சதே பூஜன விதௌ பவன் மூர்த்தியாலோகே நயனமததே பாததுலசி பரிக்ரானே கிரானம் ஸ்ரவணமபிதே சாருச்சரித்தே. நான் சொல்லுவேன், நம்பூதிரியை விட நம்ம பாக்கியசாலியும்பே. எதனால் என்னால் எனக்கு குருவாயூரப்பா என் கைகால்லாம் எப்போ நன்னா ஆகும், கோவிலை பிரதட்சிணம் பண்ணுவேன், எனக்கு எல்லா இந்திரியங்களும் அனுகூலமாக ஆனால் நான் உன்னோட கோவிலையே சுற்றி வருவேனே, உனக்கு அர்ச்சனை பண்ணுவேன், நமஸ்கரிப்பேன்னு சொல்கிறாரே, நமக்கு நன்னா இருக்கே. அவருக்கு இனிமேல் நன்னா ஆக்குன்னு கேட்குற நிலையில் அவர் இருக்கா. நம்ம நன்னா இருக்குமே. விதூய கிளேசான்மேங்கிறார், என் கிளேசங்களெல்லாம் நீ போக்கு குருவாயூரப்பா, பண்ணினியானால் உன் க்ஷேத்திரத்துக்கு ஓடி ஓடி வருவேன். பவத் க்ஷேத்திர பிராப்தௌ. கண்ணாறு உன்னை கோவிலில் பார்ப்பேன், தீப ஜோதியிலே கல்யாண ரூபாய் கலவு ஜனானாம்னு பிரகாசிக்கிற ஒன்னே பவன் மூர்த்தியாலோகே நயனமததே. உன் துளசியை எடுத்து ருச்சிப்பேன், உனக்கு அர்ச்சித்து கொடுத்ததானே அர்ச்சகால் கொடுத்ததான அந்த பிரசாதத்தை கண்ணில் ஒத்திண்டி நயனமததே பாத துளசி பரிக்ரானே கிரானம். மூக்கு நன்னா இருந்ததானால் அந்த வாசத்தை முகருவேன், காது நன்னா இருந்ததானால் உன் கதையை கேட்பேன், என் கண்ணு நன்னா இருந்ததானா குருவாயூரப்பா உன்னை நான் பார்ப்பேன், என் கைகால் நன்னா இருந்ததானால் உனக்கு பிரதட்சண நமஸ்காரங்கள் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறாரே. நாராயணியை முழுக்க படிக்கிறவாள் நான் சொல்லுவேன், இந்த ஸ்லோகத்தை தான் திருப்பி திருப்பி நினைக்கிறேன். அவருக்கு என்ன நிலையில் இருந்தார், நம்மளை என்ன நிலையில் பகவான் வச்சிருக்கார். விதூய கிளேசான்மே குருச்சரண யுக்மம் திருதரசம் பவத் க்ஷேத்ர பிராப்தௌ. இந்த பாக்கியத்தை நினைக்கிற அதை நம்பூதிரி சொல்கிறார், அதை இங்கே சுகாச்சாரியால் சொல்கிறார். பகவான் இவா விஷயத்தில் என்ன சந்தோஷப்பட்டார். கிம் துஷ்கரைர்ன க்ரதுபிஸ்தபோ விரதைஹி தானாதிபிர்வாத்யுஜயேன பல்குணா. ஆச்சரியமான யஜ்ஞங்களை பண்றவா பண்ணட்டும். இது சுகாச்சாரியால் சொல்கிறார். துஷ்கரைஹி யஜ்ஞைஹி க்ரதுபிஹி. சாத்தியமான காரியம்தான் யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணினதுனால அந்த அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன்.
பாகவத ஸ்லோகத்தை சின்ன இதை சொல்கிறவாலும் உண்டு. நான் பண்ணியிருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். சின்னதும் பெருசுமா 10-16 யாகங்கள் பண்ணியிருக்கோம். பெரிய மகாக்கிருத்துக்கள்லாம் கருட ஜெயனம் வாஜபேயாதி யஜ்யங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோம். சுகாச்சாரியால் சொல்கிறால் பாகவதம் படிக்கிறதுலே பகவத் கதைகளை கேட்கறதுலையும் சொல்கிறதுலையும் இருக்கிற ஆனந்தத்தில் எவ்வளோ இருக்குது இதிலெல்லாம் அப்படிங்கிறார். கிம் துஷ்கரைர்ன கிருதுபிஸ்தபோ விரதைஹி, என்னத்துக்கு தபம் பண்ணணும், என்னத்துக்கு நான் விரதம் பண்ணணும், என்னத்துக்கு நான் யாக யஜ்யங்கள் கஷ்டப்பட்டு செய்யணும், இதெல்லாம் ஒரு ஆசக்தி வச்சுட்டானால், இந்த கர்மாலெல்லாம் ஒரு அபிமானம் வச்சுட்டானால், நான் பண்ணுறேன்னோ இதோட பலன் எனக்குன்னாலோ உடனே அவனை கொண்டு சொர்க்கத்தில் தள்ளிவிடும். நான் பண்ணுறேன்னு நினைக்கக்கூடாதான், இந்த பலன் எனக்குன்னு நினைக்கக்கூடாதான், ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும். அதை பண்ணாத விட்டுட்டானால் நேர கொண்டு சொர்க்கத்தில் தள்ளிவிடும். தானாதிபிர்வாத் விஜயேன பல்குணா, அல்பமான தேவலோகத்தில் கொண்டு கொடுத்தோம். அது இல்லாமல் நயத்ர நாராயண பாத பங்கஜ ஸ்மிருதி பிரமுஷ்டாதிசயேந்திரியோத்சவாதி, அதிலெல்லாம் விட்டு விலகி நாராயணனுடைய சரண ஸ்மரணத்திலேயே ஈடுபட்டு பாகவதத்தையே படைச்சிண்டு பாகவதத்தையே சொல்லிண்டு பாகவத கதைகளையே கேட்டுண்டு இந்திரிய சுகங்களெல்லாம் மறந்து இந்த ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறவாளுடைய பாக்கியத்தை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன். இப்படி ஒருத்தர் வாழ்க்கை நடத்தினாலானால் கல்பகாலம் பிரம்மலோகத்திலே பிரம்மப்பட்டத்தை கொடுத்தாலும் கிடைக்காததான பாக்கியம் இந்த பாக்கியம். கல்பாயுஷாம் ஸ்தானஜயாத் புனர்பவாதி க்ஷணாயுஷாம் பாரத பூஜயோ வரம். என்ன கேட்டேயானால் சுகாச்சாரியால் சொல்றார், ராஜன்னே என்ன கேட்டேயானால் 100 கல்பகாலம் நீ பிரம்மாவா போயிருடா, இல்லை இந்திரனா போயிருடா, குபேரனா போயிருடான்னால் மாட்டேன். ஏன்னால் பாகவதம் படிக்கிற ஆனந்தம் எனக்கு அதில் கிடைக்குமா, பாகவத கதை சொல்ற ஆனந்தம் எனக்கு அதில் கிடைக்குமா, இந்த ருச்சி தெரிஞ்சவா. கல்பாயுஷாம் ஸ்தானஜயாத் புனர்பவாதி, அங்க போனாலும் திருப்பி இங்கே தானே வரணும். அப்ரம்ம புவனாலோகாத் புனராவர்த்தினோர்ஜுனா அப்படின்னு மாமுபேத்திய புனர்ஜன்மே ஆமுபேத்தியது கௌந்தேயா புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. கௌந்தேயா பிரம்மலோக பரியந்தம் போனாலும் திரும்பி வந்தாகணும், இந்த பூலோகத்துக்கு தான் வந்தாகணும், ஜென்மா எடுத்து தான் ஆகணும், அம்மா கர்ப்பத்துக்கு வரணும். அவ்வளோ பெரிய சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு வந்தாலும் இல்லை சுகம் வேண்டி முயற்சிகள் பண்ணினாலும் நான் பெரிய ராஜாவாக பிறக்கணும், இந்த ஜென்மா அப்படி போயிடுத்து வீணா போயிட்டேன், நான் பெரிய ராஜாவா பட்டத்து ராஜாவா நான் வரணும்னு அவத்தன் ஆசைப்பட்டு வாழ்நாள் முழுக்க தபசு பண்ணினான், பூஜை பண்ணினான், இந்த பலனை நினைச்சுட்டே அதுக்கான சாதனம் பண்ணினாலும் அவன் அடுத்த ஜென்மால பிறந்ததுமே ராஜாவாயிட முடியாது. முதல்ல பறக்கிறதுக்கு அம்மா வயத்துல 10 மாதம் கர்ப்பவாசம் இருக்கணும், கொடுமை. அப்புறம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் 1-2 வயசு பரியந்தம் தன் உணர்ச்சிகளை தெரியாதது பரியந்தம் ஹிம்சை தான். அந்த குழந்தைக்கு பசின்னு அழும், இந்த அம்மா சொரசத்தை போட்டுவாள், மருந்தை போட்டுவாள், ஏதோ வயத்தை வலிக்கிறதாக்கும்னு, அது வயத்தை வலிக்கிறதுன்னு அழும், இது உடனே பாலை கொடுப்பாள் இந்த அம்மா, மேலே மேலே சாதத்தை ஊட்டுவா, அது வயிற்று வலியில் இன்னும் கஷ்டப்படும். தூங்கணும்னு அது நினைக்கும், எழுப்பி விட்டு விளையாடும்பால், எழுந்துக்கணும்னு அதை நினைக்கும், மடியில் குப்புரை போட்டு தட்டின்ண்டே இருப்பா, தூங்க வைப்பாள். இதெல்லாம் ஹிம்சை தானே, ஹிம்சை தானே. தன் உணர்வை சொல்ல முடியாது, கட்டு பராதீனம். அப்புறம் ஒரு 25 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இவன் ராஜாவா போன ஜென்மால என்ன சாதனம் பண்ணினாலும் இந்த நிலையை அடைய முடியும். இது என்ன கொடுமை, இது எவ்வளோ கொடுமை தாண்டி இந்த நிலைக்கு வரணும். அல்பந்தானே, எதை ஆசைப்பட்டாலும் அதுக்கு பிரயாசம் தான் அதிகமே தவிர அதை அனுபவிக்க போகிறதுங்கிறது சொல்ப காலம்தான். அந்த அனுபவங்கிறது விஷயங்களில் இருக்கிற அனுபவங்கிறது அல்பந்தான், அதுக்கான பிரயாசையோ மலையாக இருக்கு. ஆச்சாரியால் சொன்னால் அது மாதிரி இல்லைடா, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அல்ப பிரயாசம் அனல்ப பலம் அப்படின்னா, பிரயாசமோ அல்பம், பலனோ அனந்தம். அனல்ப பலம்னா சின்ன ஸ்தோத்திரம் விஸ்வம் விஷ்ணு ஷட்காரஹான்னு ஆரம்பித்தா 7-8 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போயிடும். பலனும் எப்படி இருக்குன்னால் பலான் பயான் முச்சேத பந்தனாது ரோகார்த்தோ முச்சதே ரோகாது எல்லாம் கிடைக்கிறது. வாசுதேவ பக்தானாம் அசுபம் வித்தியத்தை குச்சித்துன்னு என்ன கிடைக்காது சஹஸ்ரநாமம் சொன்னோமா, பயமே இருக்காது மனசு. பழைய காலங்கள்லாம் கவலை இருக்கும் பெரியவாளுக்கு, உடனே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தான் சொல்லுவாள், உடனே கவலை தெரிச்சு போயிடும். இப்போ கவலையை 24 மணி நேரமும் கொண்டாட பழகின்னு இருக்கா. போராத்துக்கு சீரியல்லாம் வேற பார்த்து கவலையை நன்னா அனுபவிக்கிறதுக்கு அதை எவ்வளோ நீட்டி முழக்கி அனுபவிக்க முடியுமோ அதுக்கான அபியாசங்களே சீரியல்லாம் பார்த்து பழகின்னு இருக்கா.
கவலையை போக்குறதுக்கான சாதனம் தெரியல யாருக்கு. கவலை இல்லாமல் இருக்கிற தன்மைங்கிறது தெரியல. கொஞ்சம் கவலை வந்தாலும் மனசில் உடனே ஆபதாம பகர்த்த ஆரம்பால் கவலை போயிடும். சாஸ்திரநாமம் சொல்லுவா பெரியவா, உடனே கவலை போயிடும். அது என்ன, அது தெரியணுமே, அது சொல்ல தெரியணும், அதில் ஒரு விசுவாசம் வேணும். அந்த பக்தியோடு கூட சொன்னோமானால் கட்டாயம் இன்னைக்கும் பலன் இருக்கு. அல்ப பிரயாசம் அனல்ப பலம் தான். முயற்சியோ குறைச்சல், பலனோ அதிகம். பகவத் விஷயத்தில் வரவால் குறைச்சல் இந்த மார்க்கத்துக்கு. கல்பாயுஷாம் ஸ்தானஜயாத் புனர்பவாதி க்ஷணாயுஷாம் பாரத பூஜயோவரம். ஒரு க்ஷணம் கொசுவா பிறந்து போலாமே, பாரதத்தில் ஜென்மா கிடைக்கிறது எவ்வளோ பாக்கியம். க்ஷணேன மர்த்தியேன கிருதம் மனஸ்வினஹ சம்யஸ்ய சம்த்யாந்த்யபயம் பதம் ஹரேஹே. கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்தாலும் பாரத தேசத்தில் பிறந்து ஏதோ ஜென்மாந்தரமான ஒரு கர்மாவெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னா கூட அனுபவிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் உதறிவிட்டு ஹரேஹே அபயம் பதம், பதம் ஹரேஹே, அபயமான அந்த பதமான ஹரிபதத்தை அடையலாமே. அதுக்கு சாதனம் இங்கே தானே இருக்கு. அபயம்ங்கிறது பகவான் இடத்துல தான் இருக்கு, பயம்தான் இருக்கு லோகம் முழுக்க. அபயம் பதம் ஹரேஹே. நயத்ர வைகுண்ட கதா சுதாபகாக. இந்த பாரத வருஷத்துல தானே பகவானுடைய அமிர்தமயமான கதைகள் மகாப்பிரவாகமா போயின்னு இருக்கு. வைகுண்ட கதா சுதாபகாக. இந்த பிரவாகம், இந்த ஆறு இங்கே தானே ஓடுறது. அந்த ஆறை சேவிக்கிற சாதுக்கள் பாகவதால் இங்கே தானே இருக்காள், பாரதத்தில் தானே. நசாதவோ பாகவதாஸ்ததாஸ்ரயாக. அந்த கதைகளை பாடிண்டும் கேட்டுண்டும் பாகவதா சாதவா, சாதுக்கள்னா பெரியவாள், பூஜிக்க தகுந்தவாள். பாகவதால் அப்படின்னா பகவானிடத்திலேயே எப்பொழுதும் மனசை வச்சவாள். நசாதவோ பாகவதாஸ்ததாஸ்ரயாக. பெரிய மகோத்சவமான யஜ்யங்களும் இங்கே தானே நடக்கிறது. பாரதத்தில் தானே செய்ய முடியும். அமெரிக்காவில் போய் நான் ஒரு கருட சயனம் பண்ணுறேன் பண்ண முடியுமா? நயத்ர யஜ்ஞேஷ மகா மகோத்சவாஹ. யஜ்ஞேஷனான யஜ்ஞாராத்தியனான வாசுதேவனுடைய அந்த மகோத்சவமான யஜ்ஞமும் இங்கே தானே இருக்கு. நயத்ர யஜ்ஞேஷ மகா மகோத்சவாஹ சுரேஷலோகோபி நவை சசேவியதாம். அதனால இந்த இடம் இருக்கே பாரதம், இது தேவலோகத்துக்கெல்லாம் விட 1000 மடங்கு கோடி மடங்கு உயர்வானது. தேவேந்திர பதவி கூட இதற்கு ஈடாகாது. அந்த அனுபவம் கூட பாரதத்தில் பிறந்த ஜென்மாவுக்கு ஈடு பண்ண முடியாது. பிராப்தான் ருஜாதிம் துஹயே ஜந்தவஹ ஞான கிரியா திரவிய கலாப சம்பிருதாம் நவையதேரன் நபுனர்பவாயதே புவோவனூகா இவயாம் திபந்தனம். அப்பேற்பட்ட பாரதத்தில் ஜென்மாவை அடைஞ்சு, அப்பேற்பட்ட அப்பா அம்மாவுக்கு பிள்ளையா பிறந்து சாப்பிட்டுண்டும் தூங்கின்னும் இப்படியே பொழுத போக்கினானால், விஷய சுகங்கள்லேயே மனசை செலுத்தினானால், வனூக்காக பூயோ வனூக்காக. காட்டில் திரியற காட்டெருமைக்கும் மாட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் நரிக்கும் இவனுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இவையாம் திபந்தனம். ஏன் அதுதான் சந்தோஷமா இருக்கே, இருந்துட்டு போட்டோமே அப்படின்னால் சந்தோஷமா இல்லையே. ஒரு ஜலம் கூட நிம்மதியாக குடிக்க முடியலையே ஒரு மானால. ஒரு கண்ணை மூடுவோம்னு ஒரு க்ஷணம் கண்ணை மூடி தூங்க முடியலையே. எந்த பக்கத்துலேருந்து புலி பாயுமோ, எந்த பக்கத்துலேருந்து சிங்கம் ஓடி வருமோன்னு பயந்து 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 வாழ வேண்டியிருக்கு. நிம்மதியான வாழ்க்கைங்கிறது மனுஷ வாழ்க்கை தான். பாக்கி ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் அப்படி சொல்ல முடியாது. கோ பூஜை தான் பண்ணுறோம், கோ பூஜைன்னு விசேஷமாக சங்கராந்தியிலெல்லாம் பூஜை தான் பண்ணுறோம். ஆனால் கட்டி தானே போட்டு வச்சுருக்கோம். அதுக்கு ஒரு தாகம்னு சொன்னால் கேட்க தெரியாது. உடையவனா மாட்டுக்குடையவனா பார்த்து ஏதாவது தண்ணி வச்சாதான் வச்சாதான், இல்லைனாலும் கட்டி போட்ட இடத்துலையே சாணியிலேயே கிடக்க வேண்டியதுதான். அது போட்ட குட்டியையும் கண் பார்வையிலேயே கட்டி வச்சிருக்கால் பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியது தான். அம்மா குழந்தை தானே, வேற வெளி ஆள் இல்லையே. எங்கிட்டயே இருக்கட்டும் அந்த கண்ணு, நான் நக்கி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், என் காலடியிலேயே இருக்கட்டும், கிடைச்ச போது பால் கொடுக்குறேன்னு அம்மா சொல்ல முடியுமா? கண்ணால் கண்ணீர் விட்டுட்டே இருக்கும். ரோட்லலாம் கண்ணில் பட்டு தானே பார்த்தா தெரியும். எழுத்தாப்புலேயே கண்ணை கட்டி வச்சிருக்கும். மாத்ருபாவம்ங்கிறது என்னங்கிறது அம்மாவா உள்ளவாளுக்கு நிச்சயம் தெரியும். கண் முன்னாடி இருக்குது கண்ணூட்டி, நான் காலை நக்க முடியல, பால் வேணும்னா கொடுக்க முடியல, அதை ஸ்பரிசிக்க முடியல. அம்மாவுக்கு அந்த ஸ்பரிச சுகம் அவ்வளவு பிடிக்கும், அதுக்கும் அவ்வளவு பிடிக்கும் அந்த குழந்தைக்கும்.
கண்ணில் கண்ணு கசிஞ்சுட்டே இருக்கு, சொல்ல முடியல. உணர்வு இருக்குது ஆனால் வாய் இல்லை, வாக்கு இல்லை. கண்ணில் ஜலம் வந்துட்டே இருக்குது. கண்ணூட்டியை கொண்டு விட்டால் உடனே சந்தோஷப்படுறது, நான் காலை நக்கி கொடுக்கறது. இவன் ஒட்டை பாலை கறந்துட்டு மிச்சம் மீதி ஏதாவது இருந்து என்ன கண்ணூட்டிக்கு கிடச்சாதான், கண்ணூட்டியோட மாடு இருந்து தானே சொல்கிறேன். அந்த அந்த ஒரு அரை நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கண்ணூட்டிக்கு விடுறானே பாலை கறக்கிறதுக்கும் கறந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் அந்த ஒரு நேரம் தான் அந்த அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்கும் ஸ்பரிசங்கிற. மிச்ச நேரம் அது எங்கேயோ இருந்தது, நான் எங்கேயோ இருந்துட்டேன்னா கூட துக்கம் இருக்கார். கண் முன்னாடியே கட்டி வச்சிருக்கான், ஆனால் கிட்ட வர முடியாது, ஒன்றும் தொட முடியாது. அழுதுண்டே இருக்கு, அழுதுண்டே இருக்குது, பார்த்துட்டே இருக்குது. அம்மான்னு அது கத்துறது, இதுவும் கண்ணால் ஜலம் விடுறது, ஒன்றும் பண்ணும். ஏன்னால் பந்தனா. அதான் சுகாச்சாரியால் சொல்கிறா, பூயோ வனோகா இவயாந்தி பந்தனம். கட்டி போட்டுடும். பாக்கி ஜீவரா சோத்துக்கும் பாக்கி விவகாரத்துக்குமே இந்த ஜென்மாவை வீணடிச்சான். ஆனால் மனுஷ ஜென்மாவை காட்டு மிருகங்கள் போல திரும்ப கட்டி போட்டுடுவார், கட்டி போட்டுடுவார். அவனால் மீள முடியாது. சுதந்திரமாக யார் இருக்கான்னால் பகவானை அண்டினவாள் தான் இருக்கு. பொறாமதான் படணும் அவளை பார்த்து. என்ன சுதந்திரமாக இருக்காளே, துண்டை தோலை போட்டுண்டு ஆனந்தமாக போகிறாள் வராள். ரெண்டு ஒருத்தரை பார்த்தோம் வாழ்க்கையில், கிடச்சிதானால் பார்க்க கிடச்சிதானால் பொறாமையாக தானே இருக்கு. அவ்வளோ விவகாரங்கள் அவளை சுற்றி நடக்கிறது, ஆனால் அவள் நிம்மதியாக இருக்கு. ஏன்னா பகவான் நம்பி இருக்காள். யோமே கர்ப்பகதஸ்யாபி விருத்திம் கல்பித்தவான் பிரபுன்னு பகவான் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறான்னு அவள் இருக்காள். அவளை பார்த்து பார்த்து பொறுமின்றே இருக்க வேண்டியது தான். அந்த வழியை அவள் சொல்லியும் கொடுத்தாலும் நமக்கு தெரியலைன்னால் பொறுமின்றே இருக்க வேண்டியது. பாக்கியம் வேணுமே, எல்லாத்துக்கும் ஒரு பாக்கியம்னா ஒன்று வேணும். இல்லை நான் விவகாரத்திலேயே இருக்கேன், பணம் சம்பாதிக்கிறேன், நான் நன்னா வாழணும், நல்ல கார் வேணும், பங்களா வேணும், லோக விவகாரங்கள் தான் வேணும்னு விட்டால் உலகம் பறந்து விரிஞ்சிருக்கு. திரைகடலோடியும் திரவியம் தேடு அப்படின்னா தமிழில் ஓட்டமாக ஓடலாம், அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம். திரவிய சாதனத்துக்கு செய்ய வேண்டியதுதான். பாவம் குழந்தையெல்லாம் அங்கே இங்கே முன்னாடின்னு தான் இருக்கா. ஆனாலும் ஒரு ஏக்கம் அவளுக்கு. இங்கே இருக்கிறவாளை விட நான் சொல்கிறேன், வெளிநாட்டில் இருக்கிறவா எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறா தெரியுமா? எத்தனை பேர் வீடியோவில் இந்த யூடியூப்பில் பார்த்தவெல்லாம் கூட அடாடா பாரதத்தில் பிறந்துட்டும் நாங்கள் இங்கே வந்து ஏதோ முன்னாடின்னு இருக்கோமே. ஒரு சத்சங்கம், ஒரு திரும்பினா கோவில், க்ஷேத்திரங்கள், கங்காதி புண்ணிய தீர்த்தங்கள், சாதுக்கள் எல்லாம் பாரதத்தில் கிடைக்கிறா போல் எல்லா ஊர்லேயும் கிடைக்குமா? ஏதோ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை 2 தடவை கிடைக்கும் சத்சங்கம். மிச்ச காலங்கள்லாம் ஏதோ இந்த யூடியூப்பை பார்த்துன்னு தான் நாங்கள் வந்து சந்தோஷப்பட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு எனக்கே சொல்கிறவா எத்தனை பேர் இருக்கா? நான் வாழெல்லாம் வந்து குறையாக சொல்லலை. இங்கே அது ஏதோ லோக ஜீவனத்துக்கு இங்கே வழி இல்லை, ஜீவன விருத்தி இல்லைன்னா எங்கேயாவது போய் சம்பாதிக்க வேண்டியது தான், ஜீவிக்க வேண்டியது தான். ஆனால் ஜீவிஷேத் உபனிஷத்து சொல்கிறது, நீ ஜீவிக்கிறதுல இச்ச உடையதவனாக இருந்தாலானால் குருவன் நேவேக கர்மாணி. நான் நன்னா வாழணும், 4 பேர் மெச்சணும், பணங்காசு தான் எனக்கு லட்சியம், நன்னா வாழணும்னு நினச்சாயானால் என்ன உண்டோ பண்ணிக்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்மா கிடைக்குமா? நல்ல பரம்பரையில் பிறக்க கிடைக்குமா? பகவானை ஆராதிக்கிறதுக்கு எல்லா ஆனுகூல்யங்களும் உடையதான தேக ஆரோக்கியம், திரவிய ஆரோக்கியம் எல்லாம் இருக்கு. எல்லா அனுகூலமும் இருக்குன்னா இது மாதிரி ஒரு ஜென்மா யாருக்கு கிடைக்கும்? அந்த வேல்யூ தெரிஞ்சவாள் அதை எப்படி மிஸ் பண்ணுவாள்? பிராப்தான்று ஜாதிம் விகயேச்ச ஜந்தவஹ ஞான கிரியா திரவிய கலாபசம்பிருதாம் நவையதேரன் ந புனர்பவாயதே பூயோ வனோகா இவயாந்தி பந்தனம். உலக விஷயங்களில் போனவாள், பொருளில் ஈடுபாடு உடையவாள், மனுஷ ஜென்மாவை அடைஞ்ச போதிலும் கூட அடுத்த ஜென்மாவுக்கு விதை போட்டுள்ளார். ஜென்மா இல்லாத மன்னிக்க வேண்டிய மோட்ச சாதனத்தை அடையிறதுக்கான ஜென்மா கிடைச்சும் அடுத்தடுத்த ஜென்மாவுக்கு பூயஹான்னா திரும்ப காட்டு மிருகங்களை போல பூயோ வனோகாய்வயாந்தி பந்தனம். தன்னைத்தானே கட்டிக்கிறார் விஷயங்களில் போயிட்டு. ரொம்ப யை ஸ்ரத்தயா பரீஷி பாகசோஹவிஹி நிருப்தமிஷ்டம் விதிமந்திரவஸ்துதா ஏகா பிருதங் நாமபிராஹுதோ முதா கிருஹாதி பூர்ணः ஸ்வயமாசிஷாம் பிரபு சத்யம் திசத்யர்த்திதமர்த்திதோ நிருணாம் நைவார்த்ததோ யத் புனரர்த்திதாயதः ஸ்வயம் விதத்தே பஜதாமனிச்சதாமிச்சாபி தானம் நிஜபாத பல்லவம். யாகவேதியிலே மகாமந்திரங்களை சொல்லிண்டு உயர்ந்த ஹவிஸை கொடுத்துண்டு எந்த ஹவிர்பாகத்தை பல பேர்களை சொல்லி கூப்பிட்டாலும் ஒரே பகவானை ஏற்றுக்கிறானோ, இந்திராயாவாஹ அக்னேராவாஹ
அப்படின்னு எந்த தேவதையை கூப்பிட்டாலும் வரவன் யாருன்னால் ஒரு யக்ஞேஸ்வரன் தான். அது தெரிஞ்சவாள் அறிவாள், தெரியாதவாள் வேற வேற பேர்களாக இருக்கிறதுனால வேற வேற தேவதைகள் வந்து வாங்கிக்கிறாள் அப்படின்னு நினைப்பாள். எய் ஸ்ரத்தையா பரிஷி பாகசோகவிஹி நிருப்தமிஷ்டம் விதிமந்திர வஸ்துதா. ஏகா ஒருவனே, யஜ்ஞாராத்தியனான வாசுதேவனே பல ரூபங்களில் வந்து அந்த ஹவிஸை வாங்கிக்கிறார். இந்திரனாயும் அக்னியாயும் வருணனாயும். ஏகா பிருதங் நாமபிராஹுதோ முதா கிருண்ணாதி பூர்ணஹா ஸ்வயமாசிஷாம் பிரபு. எங்கும் நிறைஞ்சவன் எவனோ, பூர்ணனோ, எல்லாருக்கும் எப்பொழுதும் நன்மையை செய்கிறவன் எவனோ, பிரபு எவனோ அவனே சந்தோஷமாக அந்த ஹவிஸை பெற்றிருக்கிறார். கிருண்ணாதி ஸ்வயம் முதா. யஜ்ஞாராத்தியனான வாசுதேவன் அந்த ஹவிஸை பெற்றிருக்கிறார். யாராருக்கு என்ன நிருணாம் அர்த்திதா அர்த்திதம், ஜனங்கள் என்னெல்லாம் ஆசைப்பட்டு வேண்டாலும் எல்லாத்தையும் கொடுக்கிறார். இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து உயர்ந்ததா ஆகுமா? இவா கேட்கறதெல்லாம் உயர்ந்ததா ஆகுமா? எது உயர்ந்ததுன்னால், கிருஷ்ணா உன் சரண பக்தியே கொடு, உன் சரணத்தையே கொடுன்னு கேட்க தெரியணும். அது கேட்க தெரியலைன்னா கூட ஒன்றுமே கேட்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சா கூட போர். ஒன்றுமே கேட்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சா கூட அவர் என்ன பண்ணுவார்னா தன் பாதத்தை மடியில் வச்சுடுவார். இந்தா வச்சுக்கோன்னு தன் பாதத்தை நம்ம ஹிருதயத்தில் கொடுத்து விடுவார். ஸ்வயம் விதப்தே பஜதாம் இச்சதாம் இச்சாபிதானம் நிஜபாத பல்லவம். அழகான மகாலட்சுமி மடியில் வச்சுட்டு வருடி விடுறதான சரணத்தை பத்மாதாத்ரி கராபியாம் பரிச்சித சரணம் ரங்கராஜம் பஜேஹம். பத்மாவுக்கு எந்த சரணமோ, தாத்ரி பூமிக்கு எந்த சரணமோ அந்த சரணத்தை இந்த நீனு வச்சுக்கோன்னு நம்ம மடியிலையும் வச்சுடுவாராம். சப்த பிராகாரத்தினுடைய மத்தியில எவர் பிரகாசிக்கிறாரோ, உபயகாவேரி மத்தியில எவர் படுத்துன்னு இருக்காரோ, சப்த பிராகார மத்தியே சரசிஜ முகுலோத்பாசமானே விமானே. 4 கலசங்களோட 4 வேதங்களுடைய அடையாளமாக 4 கலசங்களும் பரவாசுதேவனும் அந்த விமானத்திலே பாசமானே விமானே காவேரி மத்திய தேசே. உபய காவேரி மத்தியத்திலே மிருதுதர பணிராட்டி, மிருதுவான அந்த ஆதிசேஷ தல்பத்திலே போக பரியங்க பாகே, கைய கால நன்னா நீட்டி போட்டுண்டு போக சயனம், யோக சயனம், போக பரியங்க பாகே, அரக்கண்ண மூடிண்டு நித்ரா முத்ராபிராமம், கண்ணை மூடின்றபடியே அபயம் லோகத்துக்கு, அரக்கண்ணை மூடின்றபடியே அபயம். தலைமாட்டில் தலைக்கொசரத்துக்கு வச்சுருக்கா போல கையை வச்சுட்டா தலைக்குள்ளே விட்டுருப்பா. தலைக்கு வச்சுக்கிற கை இல்லை, தலைக்கு வச்சுக்கிற கையாக இருந்தால் தலைக்குள்ளே வச்சுருப்பார், தலைக்கு வெளியில் தான் வச்சுருக்கார் ரங்கநாதன். அரக்கண்ணை மூடின்றபடியே அபயம் கொடுக்குறாராம் 7-14 லோகத்துக்கும். நித்ரா முத்ராபிராமம், ஒரு கையை தொட பரியந்தம் நீட்டி போட்டு கட்டி நிகட சிரஃப் பார்ஸ்வவின்யஸ்தஹஸ்தம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி லாலித சரணனாக பத்மாதாத்ரி கராபியாம் பரிச்சித சரணம். ஒரு ஆச்சரியம், ஸ்ரீரங்கத்தில் அப்படி இல்லை. ஸ்ரீரங்கத்தில் சயேகா சயேவம் வித்து அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறா போல ஒத்தரா தான் இருக்கா. உற்சவர் நம்பெருமாளுக்கு தான் ஸ்ரீதேவி பூதேவியே தவிர மூலவரை பார்த்தோமானால் உத்தரா தான் இருக்கு. ஆனால் இப்படி ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்காரே பராசர பட்டர்னு நான் நினைப்பேன், எங்கள் ஊர் சேங்காலிபுரத்துக்கு வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் மகாக்ஷேத்திரமாக இருக்கிறதுனாலே அங்கே ஒரு ரங்கநாதன் படுத்துன்னு இருக்கா. செங்காலிபுரத்தில் ஒரு ரங்கநாதன் எங்கள் ஆத்துக்கு நேர் பின்னாடி படுத்துன்னு இருக்கா, எங்கள் பூர்வீகால ஆத்துக்கு. அங்கே ஸ்ரீதேவி பூதேவி லாலித சரணமாகவே இருக்கா. மூலமூர்த்தியிலேயே ஸ்ரீதேவி பூதேவியும் காலை பிடிச்சுன்னு இருக்கா. பத்மாதாத்ரி கராபியாம், காலை பிடிச்சிண்டு பரிச்சித சரணம் அப்படி சேவிச்சுட்டு இருக்கிறேன். ரங்கராஜம் பஜேகம், 7-14 லோகத்துக்கும் அநேக கோடி பிரம்மாண்டங்களுக்கும் எவன் நாயகனோ ராஜனோ செங்கோலை பிடிச்சிருந்து இங்கே நடமாடின்னு இருக்கானோ அந்த ரங்கராஜனே நான் பஜிக்கிறேன். ஒரு மணிக்கு ஒரு தடவை இந்த ஸ்லோகம் சொல்லாத எங்கள் பெரியவா ஒரு உபாக்கியானமும் சொன்னது கிடையாது. அவர் ராமாயணம் சொல்லட்டும், பாகவதம் சொல்லட்டும்,
நான் நினைப்பேன், அவள் அப்படி ரங்கநாதா ரங்கநாதான்னு கதறினது தான் நமக்கு ஸ்ரீரங்க வாசம் கிடச்சிருக்குன்னு நினைப்பேன். பெரியவா ஆசைப்பட்டா அது குழந்தைகள் காலத்தில் பூர்த்தி ஆகும்பா, தாத்தா ஆசைப்பட்டா அது பையனுக்கோ பேரனுக்கோ அது லபிக்கும்பா. அவர் ரங்கநாதன் ரங்கநாதன் மூச்சுக்கு மூச்சு சொல்லுவார். எங்கள் தாத்தா ஊர்லேயும் ரங்கநாதனாக இருக்கிறதுனாலே ஸ்ரீரங்கத்துலேயும் 10 மாதம் இருந்த அளவா மேலே உத்தர வீதியில், மேலே சித்திர வீதியில் ஒரு கிரகம் எடுத்துட்டு வாடகைக்கு ஒரு கர்ப்பவாச காலம் இருக்கணும்னு ஸ்ரீரங்கவாசமும் பண்ணியிருக்கா அந்தராம தீட்சிதர், செங்காலகுரும் பெரியவா. அவளோட ஆசை நமக்கு இங்கே வருஷக்கணக்காக ஒரு வாசம் கிடச்சிருக்கு. வாசம் உண்டியாக கிடச்சிது. மகாக்கிருத்துக்கள்லாம் பண்ணுற பாக்கியம் இந்த யஜ்ஞாராத்தியனான வாசுதேவனுக்கு. பல யஜ்ஞங்களாலையும் அவர் ஆராதிக்கிற பாக்கியம். பெருமாள் சாப்பிட்டார்னு சொல்கிறதுக்கு மகான்களும் கூட இருந்துட்டு அனுபவிக்கிற ஒரு பாக்கியம். அதோடு கூட இங்கேயே ஒரு ராமாசிரமம் ஸ்ரீரங்கத்தில் மாதம் பாகவதம். இப்போ எது பாக்கியம்னு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேனோ ஸ்லோகங்கள்னு அது கிடச்சிட்டே இருக்கு. ரங்கநாதனுடைய அனுகிரகம் எல்லாத்துக்கும் மேலே எங்கள் வியாசாச்சாரியாளுடைய அனுகிரகம். வியாசரும் இருக்கார் நம்ம ஆசிரமத்தில். அவர் எழுதின புஸ்தகம் அவர் அனுகிரகம் பண்ணால் தானே நம்ம படிக்க முடியும் 2 ஸ்லோகம். அவள்கிட்ட தான் முதல்ல கேட்டுக்கணும். நாராயணம் நமஸ்கிருத்திய நரஞ்சீவன் நரோத்தமம் தெய்வீம் சரஸ்வதியும் வியாசம்னு சொல்லிட்டு தான் பாகவதம் படிக்கணும். தத்தோ ஜெயமுதீரையேதுன்னு இந்த வியாசாச்சாரியால் அனுகிரகத்தில் இப்போ நாளையிலேருந்து பாகவத சப்தாகம் இந்த மாதத்துக்கு, இந்த ஜூன் மாதத்தில் அடுத்த ஒரு மாதங்களில் 2 சப்தாகம் 3 சப்தாகம் கூட குருவாயூரப்பனோட அனுகிரகத்தில் நடக்கிறது. அடுத்த மாதம் ஒரு நவாகமும் நடக்கிறது. ஒரு பக்தர் துபாயிலேருந்து சங்கல்பிச்சிருக்கா, இங்கே நவாகம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கா. அதுக்காக ரொம்ப ஆக்ரகமாக இருந்துருக்காள். அதுபோல் இந்த மாதமும் நாளையிலேருந்து ஒரு சப்தாகம் நடக்கிறது. 18,000 ஸ்லோகமும் திருப்பி இந்த ஆசிரமத்தில் படிக்கப்படுறதுன்னா அவசியம் ஒரு தரையாவது வரணும். ஸ்ரீரங்கம் வரவா, இந்த வீடியோவில் பார்க்குறவா கட்டாயம் வரணும். ராமாசிரமத்தில் இந்த வைப்ரேஷனை உணரணும். படிச்சுட்டே இருக்குன்னா அந்த சப்தங்கள்லாம் இங்கே தானே இருக்குது. ராமாயணம் பாகவதங்கள்லாம் அதோட கூட மகாமந்திரங்களால் ஹோமங்களும் அப்பப்போ நடந்துகிட்டே இருக்கு. கணபதி ஹோமம் அடிக்கடி நடக்கிறது. சங்கடஹர சதுர்த்தின்னா 2000 குழக்கட்டையினால் கணபதி ஹோமங்கள், பல மகாமந்திரங்களால் ஹோமங்களும் நடக்கிறது. ராமருடைய சந்நிதியும் கூட. அதில் நாளையிலேருந்து பாகவத சப்தாகம் நடக்கிறது. அதுக்கு பூர்வாங்கமாக இன்றைக்கி பிரவச்சனம் தொடங்கியிருக்கு. நான் நடுப்புற நிறைய ராமாயணம் ஆகிடுது. பாகவதம் சொல்லி 4 ஆகிடுது. ராமாயணம் தான் நிறைய சொல்லிகிட்டே வந்தோம். ராமானுகிரகத்தில் இப்போது பாகவதமும் இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கிறது. இன்னொரு பாகவத சப்தாகமும் இருக்கும் அடுத்த நவாகத்துக்குள்ளே ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகத்தில். நாளையிலேருந்தும் குருவாயூரப்பனுடைய ஒரு கிருபை. நாளையிலேருந்து 18,000 ஸ்லோகமும் 7 நாளில் படிக்கப்படுறது. பிரவச்சனமும் இந்த 20ஆவது அத்தியாயம் நாளையிலேருந்து பிரவச்சனமும் தொடங்கும். குருவாயூரப்பனோட அனுகிரகம், ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். கல்யாண ரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாப்திரே கருணாசுதாப்தே கம்வாதி திவ்யாயுத சத்கராயே வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. ஸ்ரீராம சௌமித்ரி ஜட்டாயுவேதே ஷடானனாதித்ய குஜார்ச்சிதாய ஸ்ரீநீலகண்டாய தயாமயாய ஸ்ரீவைத்யநாதாய நம சிவாய. மகாதேவ 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 மகாதேவ. ஹர நம பார்வதீபதயே. ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம் சத்குரு ஆஞ்சநேயமூர்த்தி.